प्रियन्ताम् शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु शिवकलशे शुभानि वर्तन्ताम् शिवा आपस्सन्तु शिवा आपस्सन्तु शिवा अर्धवस्सन्तु शिवा ओषधयस्सन्तु शिवा वनस्पतयस्सन्तु शिवा अग्नयस्सन्तु शिवा आदुतयस्सन्तु शिवा अतिथयस्सन्तु होरात्रे स्यादाम् उत्तरे शुभकर्मण्यविघ्नमस्तु उत्तरोत्तरमहाभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा शुभाक्रिया सम्पद्यताम् माहेश्वरी पुरोगा मातर प्रियन्ताम् इंद्र पुरोगा मरुद्गणा प्रियन्ताम् वसिष्ठ पुरोगा ऋषिगणा प्रियन्ताम् श्री शंभ पुरोगा सर्वे देवाश्च प्रियन्ताम् आदित्य पुरोगा सर्वे ग्रहा प्रियन्ताम् ऋषयश्चन्द्रागुष्याचार्या वेदा यज्ञ दक्षिणाश्च प्रियन्ताम् ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च प्रियन्ताम् ब्रह्मा विष्णु महेश्वराश्च प्रियन्ताम् मेरे प्रियताम् प्रीतान् भगवान् सदाशिवः प्रीतान् भगवान् नारायणः प्रीतान् भगवान् पर्जन्यः सेनः प्रीतान् भगवान् पर्जन्यः प्रीतान् भगवान् पितामहः प्रीतान् भगवान् प्रपितामहः निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो फलिन्यो न वोढदय पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् सत्या एता आशिषः सन्तो पुण्याः काला वाच्यन्ताम् तादेव जगने सामगा इति ब्रह्मपुत्र इव सवनेन जुगुंसते सुषुमते रवेत्या सर्वतो नस्यगुणे भद्रमावदा तिष्ठतो नस्यगुणे पुण्यमावदा याज्ञे याज्ञ प्रत्यर्वै याज्ञाः पुण्येव लक्ष्मी पुण्यामेव तं लक्ष्मीं सम्भावेदे पुण्यां लक्ष्मीं संस्कृते पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपविशं यदा वै सूर्यमुदेति नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् पश्येत् तावति कुर्वेद यत्कार्यस्याः एव कुरुते पुण्यानि वा एतानि नक्षत्राणि एष कुर्वेद यत्कार्यस्याः एव कुरुते पुण्यं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यां वये वायुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः यस्पतिं सर्वगणस्य स्वस्ते स्वस्ते आदित्याजो भवन्तु नः आदित्यवदैर्यः पत्यये वेदस्वस्या प्रियन्ते पत्यां स्वस्ति भव्यन्ते स्वस्ते वेदः प्रियन्ते स्वस्त्युद्यन्ते स्वस्त्युद्यन्ते स्वस्ति न इन्द्रो रुद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः पदर्दधातु देवावदव सोम्यादः ततस्रो देवीरतराश्रविष्टाः स्वस्ति मह्यं शिवकुटुम्बाय सत्यवृद्धे अभ्युदय कर्मणे महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय ऐश्वर्ये स्वस्ति भवन्तो प्रवन्तो ऐश्वर्ये स्वस्ति भोग स्वस्ति भवन्तो प्रवन्तो स्वस्ति तस्यामस्तोमं तनयाम वाचमानो मन्त्रं सरते होपयातं शोणभक्त्वमधुगोष्वन्तरा भूतां शोऽश्विनो काममप्राः सर्वबुद्ध्यातं वैसे परस्तात् भवत्यस्ता ब्रह्मज्ञाक्षीरवृष्टाकायतया सर्वदैवादां परिभूय सर्वामृत्यमार्नोति सर्वामृत्यमर्नोति एवं वेद अस्महव्ये नमसोपसत्या देवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हषा वर्तयन्तः देवेम शरदस्य वीरा त्रीणि वै देवानामृतानि त्रीणि छन्दागं चत्रेणि सवनानि यमे लोकाः यमेव तद्वेष एष लोकेश प्रतिष्ठते विष्णुकलशं दक्षिणहस्ते ब्रह्मकलशं वामहस्ते गृहीत्वा ताभ्यां वारादन्तु सन्ततं शिवकलशे निक्षिप्य स्वस्ति पुण्याः समृद्धिरस्तु वरिषद सम्पूर्णमस्तु परशिवगोत्राभिवृद्धिरस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः स्यास्तु शुभमस्तु सर्वगो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सर्वसम्पदस्तु सुजेनागं सुजगं विनामित्तरगं तुजिभ्यः तेन सत्यमृतसापायं सुजन्मानः सुजयः पावकाः जर्विप्रजगविरोचनाहुतः तव चक्राप्रायं तैरदे तव जोगयश्चर्चयः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं शुद्धं शुद्धैः साम्ना आशीर्वान् ममतु इन्द्रशुद्धो न आगहे शुद्धः विरोधभिः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो रत्नानि दासुदे शुद्धो वृत्राणि भुज्यते शुद्धो वाजं शिशाससे ब्राह्मणे सर्वदगं हितं वयं बोधं ब्रह्मकुलेमहे इन्द्रस्वनेदे सहमावनादो सोमस्वस्त्या वरणस्वेत्या यमो राजा प्रमणः विप्रादमा जातवेदा मोचयन्त्यावनादो
दिशतेर्मार्जयो मार्जयन्ता दक्षिणायां दिजमाडा पितरो मार्जयन्ता पशवो मार्जयन्ता इष्याभोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्ता वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ता एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यः स्वस्ति पुण्याः येभ्यस्तेभ्यः सम्प्रददे नमः नमः वास्तोष्पदे प्रतिजाने यस्मान् सा वेषो न वेवो भवानः वास्तोष्पदे जग्मया सगं सदादे लक्ष्मीमहिरन्वया गातुमत्याः क्षेममुत योगे वरन्नो यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः देवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् शुषेवजेथिनः शुभगं समरिष्टनेमं महद्भूतं वायुसन्देवतानां सुरग्नविन्द्रसकं सरश्च बृहद्वशो नाम मिवारुहेम होमजमाङ्गरसङ्गयुञ्ज स्वस्यात्रेयं मनसा तदार्क्ष्यम् प्रेतवाणि शरणं प्रवर्ते स्वस्ति सम्पादेष्वभयन्नोऽस्तु शुभं स्वस्ति पुण्याः समृद्धिरस्तु पुनराचम्य ओम नमः शंभवे जमयो भवे च स्वाहा ओम नमः शंकराय जमेश्वराय च स्वाहा ओम नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा पूर्वोक्तवङ्गणविशेषमिष्टायां सपदतो अस्य श्रीमन्महादेवदेवेश्वरस्य जगत्कुटुम्बे समेतस्य हरिब्रह्मेन्द्रनिखिलसुरासुरमकुटमणिनिकरकिरणसंसेवितपादारविन्दकलस्य श्रीमश्रीशैलक्षेत्रमातस्य गंगा भ्रमराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामी देवतामन्त्रस्य गंगा भ्रमराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामी देवता प्रेत्यतं लीलापाणिग्रमहोत्सवाख्ये कर्मणादौ शाकुनाथमन्त्रान् वाचयिष्ये अनहवं परे वादं परिक्षपं स्वप्नं दुर्दिनं तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् अनहोदं परिहोदगं जगनेर्यदशागुणं मृगस्य श्रुतमक्षया तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् आराध्ये अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तुते देवाभिवर्षद स्वस्ति देस्तु वनस्पते स्वस्ति मेस्तु वनस्पते कृत्सदे रुद्राय नमः रुद्राय कृत्सदे नमस्ते नमस्तेस्तु मामाहि गुंसे शिरसि वज्रो नमस्तेस्तु मामाहि गुंसे देव जगुने धामगाय ब्रह्मपुत्रय भगवने जगूदते शकुने अस्तु प्रतिनः सुमना नमं प्रविश्य मल्लिकार्जुनस्वामिनः सिंहासनार्थं महासनासोदरं करिष्ये ओम माधारत्ये नमः ओम पार्थवानन्दाय नमः ओम आनन्दासनाय नमः ओम मृत्ताकाराय नमः ओम गोडसूर्यप्रभाय नमः ओम सिंहासनाय नमः ओम मन्यमण्डलाय नमः ओम सोममण्डलाय नमः ओम शक्तिमण्डलाय नमः यादवञ्जकं सम्पूज्य मल्लिकार्जुनस्वामिनः सिंहासनारूढं कृत्वा तत्र शैव वर्धने कलशं संस्थाप्य मे वर्णयतिकमापूर्या मे वरुणश्रुते ममद्याजमणय मम वस्युराजगे आवायुतकमभिमन्त्र्या भोवायुधो सर्वं विश्वभूतान्यावप्राणावापणवापो नमापो मृतमापः सम्राणापो विराणापः स्वराणापः छन्दागुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्सु वराभवो रुद्राय प्रचेदते मे कृष्णमाय दव्यते ओजे मदन्तमगोहृदे भोष्येज रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु स्थापयामि पूजयामि गौरी विमालि गौरी गौरीमाय सलिलानिदक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवने सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ना स्थापयामि पूजयामि वर्धनैकलशोदकेन पादो प्रक्षाल्य शैवकलशोदकेन जयोः आचम्य प्राणायामः संप्रदावाप्यर्थं मूलप्रतिरूपावृति स्त्रियमत्वहेतु संकल्प्या पूर्वोक्तेवं विशेषविस्तारां शुभदतो गंगा प्रवराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामी देवता गंगा प्रवराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामी देवता प्रेत्यतं लीला पाणिग्रहण महोत्सवाङ्गत्वेनादौ कङ्कणपूजां च करिष्ये ओम दिगंबराय विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात् गंगदेव
కంగణభైరవాయ నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి సమర్పయామి ఆపోష్టామయోపస్థానోర్తే దధాతనా మహేరణాయ దుఃఖదే యోగశివతమోరసత్యస్య భారేణః వనదేవ మాతరః తస్మామహం నమామో యజ్ఞక్షయాయ జిన్వధ ఆపోజనయతాజనః స్నానం సమర్పయామి స్నానాద్రోషధాచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి ఉపవేదార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి గంధాన్ ధారయామి అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం హరిద్రాం కుంకుమవిలేపనాన్ని సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి ఓం భవాయ దేవాయ నమః ఓం సర్వాయ దేవాయ నమః ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః ఓం బృహస్పతే దేవాయ నమః ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః ఓం భీమాయ దేవాయ ఓం నమః మహతో దేవాయ నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం భవస్వహం దచ్చలదరే నంబర్ 2 దేవశదేవాయ ప్రచోదయాదోర్తం వాసత్యేన పరిణ్యామతో సముద్రోపస్తరణమధ్యే కంగణభైరవాయ నమః కాస్మే బలచోదబలాన్నివేదయాం ఓం ప్రణాయస్వాహం మనస్వాహం జ్ఞానస్వాహం నాస్వాహం ప్రమాణస్వాహ మధ్యమృతమాన్ని సమర్పయామి మృదాభిధానసూత్రాభోజనం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి నీరాజనం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణదానే భవ్యోదానేదే ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరదే ఏకదైవ యజమానాయ యుక్తేజో దధాతి నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఈ కళ్యాణోత్సవ సమయంలో స్వామివారు కంకణబద్ధుడవుతున్నాడు. కంకణధారణ జరుగుతున్నది. అందరూ కూడా వీక్షించండి, నమస్కరించుకోండి. భజంత్రీలు భగవన్నన్మతే పారావతం యత్పురుషం ప్రథం వస్తపావనోశ్చరవాయ ఋషిబంధవే కంకణధారణ ముహూర్తస్తు భముహూర్తోస్తు దేవయోః ఆచమ్య పూర్వకేవంగమేష్టాయాం సుమృతంగా ప్రవరాం బాధృతంగాచిరస్వాముదా ప్రేత్యర్థం లీలా కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మాతో యజ్ఞోపవిధానాంగత్వేన యజ్ఞోపవిధాభ్యన్మాధ్యానామన షోడశోపచార పూజాంజకరిష్యే. ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం ప్రస్తాత్ దేవతస్సురజో వేన ఆవహ ఉపవాస్య విష్ణాసనశ్చ యోనిమసనశ్చ వివహ బ్రహ్మాణం సాంగం సాయితం సవాహనం సశక్తే పత్నే బ్రహ్మాణం స్థాపయాం పూజయామి. ఇదం విష్ణం చక్రమే ద్వేధాని దేవనో తమోఢమధ్యభాగోసురే సాంగం సాయితం సవాహనం సశక్తే పత్నే విష్ణుమాస్థాపయాం పూజయామి. కర్తృత్రాయ ప్రజేదసే రుద్రాయ నమోస్తు సాంగం సాయిధం సవాహనం సశక్తే పత్నే పుత్ర సపర్వాయుతం రుద్రమాస్థాపయాం పూజయామి. యజ్ఞోపవిధాత సర్వేభ్యో నమః ధ్యాయామి. ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవీదార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి శ్రీగంధాన్ ధారయామి అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం హరిద్రాం కుంకుమలేపనాన్ని సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి ఓం భవాయ దేవాయ నమః. పుష్పాన్ని సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవంలో యజ్ఞోపవేత ధారణ జరుగుతున్నది. స్వామివారు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నటువంటి వాడు గృహస్థవుతున్నాడు. ఈ గృహస్థు కావటానికి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో యజ్ఞోపవేత ధారణ సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి యజ్ఞోపవేతం సువర్ణ యజ్ఞోపవేత ధారణ కూడా జరపబడుతుంది. అందరూ కూడా వీక్షించండి. కర్పూర
కర్పూరానందనే రాజనందన సయామణి రాజనాందం సిద్ధాచమయామి నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. స్వామివారికి యజ్ఞోపవేత ధారణ జరుగుతుంది. సహజ సిద్ధంగా ఉడకబడినటువంటి యజ్ఞోపవేత సమర్పణ. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేయ సహజం పురస్తాదు ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతివంచరు యజ్ఞోపవేతం ఫలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవేత ధారణ ముహూర్తస్య ముహూర్తోస్తు యజ్ఞోపవేత ధారణం జగరిష్యే. ఇప్పుడు స్వామివారికి మామూలుగా వివాహంలో రజత యజ్ఞోపవేతం ధరిస్తారు, కానీ స్వామివారికి సువర్ణ యజ్ఞోపవేతం ధరిస్తున్నారు. యజ్ఞోపవేతం ఆయుష్యమగ్రియం ప్రజపంచశుభ్రం యజ్ఞోపవేతం ఫలమస్తు తేజః. మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. ముహూర్తోస్తు దేవ్యో పునరాజన్య మల్లికార్జున స్వామ్యర్థం శ్రవణాంబామణీర్థమితి సప్తర్షేంద్రాజ్య. అరుంధతే వశిష్ఠవజామదగ్నం భజామ్యహం తాన్ ప్రసక్మంతే జమనయః. ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో కన్యావరణాలు అంటే స్వామివారి కోసంగా పార్వతీదేవిని హిమవంతుని వద్దకు పోయి వివాహానికి ఒప్పించి తీసుకురమ్మని చెప్పేసి రాయభారంగా పంపిస్తూ సప్త ఋషుల్ని అక్కడ నియమించేసి వారికి ఈ బాధ్యతను అప్పచెంపాడు ఆ పరమశివుడు. సప్త ఋషుల్ని మనం ఆవాహన చేస్తూ వారికి వరుణ ఇప్పించేసి స్వామివారి యొక్క విశేషాలన్నీ తెలియజేస్తూ వివాహం చేసుకోవడానికి ఆ హిమవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి పార్వతీదేవిని వివాహం చేసుకోవడానికి ఒప్పించి రావయ్యా అని చెప్పేసి ఆ సప్తర్షుల్ని మనం పంపించడం జరుగుతున్నది. ఇదే కార్యక్రమం కన్యావరణాలు. సప్తర్షి సంప్రార్థ్య కశ్యపాత్య భరద్వాజ విశ్వామిత్రాంశగౌతమా అరుంధతే వశిష్ఠోజామదగ్నం భజామ్యహం తాన్ ప్రసక్మందేదమనిహనమే మంత్రయతే. మందాధియసానస్య భిర్వరాగం అభిషప్రజేదత రజవస్సంతు పంతాయే పిస్సఖాయో ఇందినో వరేయం ఇప్పుడు సప్త ఋషులు కూడా వారికి తాంబూల దక్షిణ అన్నీ సమర్పిస్తూ సత్కరించి ఆ హిమవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పార్వతీదేవిని ఒప్పించే స్వామివారికి విశేషాలు తెలియజేస్తూ మరి మనం వివాహం చేసుకునేటప్పుడు మన అమ్మాయిని ఇచ్చేటప్పుడు అవతల వారి యొక్క వంశక్రమము, వారి ఆచార వ్యవహారాలు, గోత్రనామాలు, వాళ్ళ గోత్రం ఏంటి, వాళ్ళ వంశం ఏంటి, వాళ్ళ చరిత్ర ఏంటని చెప్పేసి మనం ఎలాగైతే విచారిస్తామో అలాగే స్వామివారికి కూడా స్వామివారి తరపు నుంచి సప్త ఋషులు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి స్వామివారికి విశేషాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ హిమవంతుడుగా అలుగుతున్నారు. మరి అమ్మాయిని ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎన్నో తర్కించి ఎన్నో విశేషాలు సేకరించి మరి అమ్మాయి సుఖపడాలనంటే ఎన్నో విశేషాలు మనం విచారించి అప్పుడు సమ్మతమైన అమ్మాయిని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అందుకని అతి సుకుమారంగా రాజవంశంలో పెరిగినటువంటి ఆ పార్వతీదేవి ఇప్పుడు భ్రమరాంబాదేవిగా ఇక్కడ ఆసీనురాలై ఉన్నది. కాబట్టి అంత సుకుమారి అయినటువంటి అమ్మాయిని ఇవ్వటం కోసంగా మరి ఆ పరమశివుడు ఎలాంటి వాడు, ఆయన చరిత్ర ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం కోసంగా ఆ హిమవంతుడు పరిపరి ప్రశ్నలు వేయటం జరుగుతుంది. ఇది పెద్ద విశేషంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ మనం క్లుప్తంగా కూడా ఆ సప్తఋషులు స్వామివారి యొక్క గోత్రనామాలు అడుగుతుంటే తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎలా చెప్తున్నారో మనం విందాం వారి యొక్క మంత్రాల్లో.
ఓం గోత్రపర్వరాన్మదేత ఓం చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు గోత్రోద్భవస్య శివధర్మణోనత్రే చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు గోత్రోద్భవస్య సదాశివశర్వణ పౌత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు గోత్రోద్భవస్య మాహేశ్వర శర్వణ పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు గోత్రోద్భవాయ అఖిల భువనాధీశ్వరాయ శ్రీమశ్రీశైలక్షేత్రనివాసాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ శ్రీశైలక్షేత్రనివాసాయ శ్రీమన్మల్లికార్జున స్వామి ధర్మణే వరాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు హిమవత్పర్వతరాజవర్మణ పుత్రే చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు శ్రీమత్ శ్రీశైలక్షేత్రమాశ్రయం శ్రీ ఆ స్వామివారి యొక్క గోత్రాన్ని వివరిస్తున్నారు. మరి ఏం చెప్పగలరు? ఎవరికైనా పుట్టుపూర్వత్రాలు ఫలానా వారికి జన్మించారని ఉంటుంది. ఆది మధ్యాంతర ఇదైనటువంటి వాడు సృష్టి స్థితుల ఏకారకుడైనటువంటి మహాదేవుని యొక్క జన్మ వృత్తాంతం ఇవన్నీ చెప్పాలంటే ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాని పని. కానీ ఒక లీలా కళ్యాణ మహోత్సవం, ఒక రూపకల్పన చేసి మన కోసంగా ఒక కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపించుకోవాలి. కాబట్టి మరి ఆ పరమేశ్వరుని గురించి కూడా వారు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఆయనకు ఆయనే సాటి, ఆయన ఎవరికూ జన్మించలేదు, ఆయనకి తల్లిదండ్రులు కూడా లేడు. అందుకని ఆయన గోత్రమే ఆయనకి చెబుతూ శివశర్మణోన్నత్రే సదాశివశర్మణ పౌత్రాయ మహేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ అని చెబుతూ అన్ని ఆయన నామాలే ఉచ్చరిస్తూ అదే గోత్రాన్ని మనం సంకల్పించుకొని ప్రేరేపించి ఈ విధంగా రూపకల్పన చేసి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో ఆ పరమేశ్వరుని ఎంతో గొప్పగా వర్ణిస్తూ ఆ హిమవంతునికి తెలియజేసినప్పుడు హిమవంతుడు చాలా ఉప్పొంగిపోయినాడు. నా జన్మ తరించింది, పావనమైంది, నా వంశ చరిత్రంతా కూడానని చెప్పేసి ఆనంద పరవశుడై నా యొక్క కుమార్తెని ఆ పార్వతీదేవిని ఆ పరమేశ్వరునికి ఇవ్వడానికి అంగీకరిస్తున్నా అని చెప్పేసి ఎంతో సాదరంగా తెలియజేస్తూ ఎంతో సగర్వంగా చెప్పుకున్నాడనమాట. ఆ పరమేశ్వరునికి నా కూతురు సతీమణిగా వెళ్తుంది, పరమేశ్వరుడు నాకు అల్లుడవుతున్నాడని చెప్పేసి ఉప్పొంగిపోయినాడు. మరి పరమేశ్వరునికి విశేషం తెలియజేశారు కదా, మరి అమ్మవారి యొక్క విశేషం కూడా మా యొక్క వంశచరిత్ర తెలియజేస్తున్నామని చెబుతూ అమ్మవారు అనేక రూపాంతరాలు చెంది అనేక అవతారాలు ఎత్తిందన్నమాట. దాంట్లో దాక్షాయణిగా ఒక అవతారం చాలించింది దక్షయజ్ఞంలో. తర్వాత హిమవంతుని కూతురిగా జన్మించింది. ఎలా జన్మించినా విష్ణువు యొక్క అంశంలో ఆ వంశంలో పుట్టింది కాబట్టి విష్ణుమూర్తి చెల్లెలుగా విష్ణుమూర్తే కన్యాదానం చేశాడు. గోత్రం చెప్పేటప్పుడు కూడా పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవస్యారని చెబుతూ అది పురస్కరించుకొని ముందుగా విష్ణుమూర్తి యొక్క వాసుదేవ గోత్రంగా కూడా హిమవంతుని కూడా ప్రేరేపిస్తూ, ఎందుకని హిమవంతుని కూతురుగా పుట్టింది కాబట్టి వారి యొక్క వంశం చెబుతూ పర్వతరాజు వంశంలో పుట్టారు. త్రికూట పర్వతరాజవర్మణం అన్న త్రికూట పర్వతరాజు యొక్క మునిమనవరాలుగాను, గంధమాదన పర్వతరాజవర్మణ పౌత్రీం గంధమాదన పర్వతుల యొక్క మనవరాలుగాను, హిమవత్ పర్వతరాజవర్మణ పుత్రీం హిమవంతుని యొక్క కూతురుగాను వర్ణిస్తూ ఈ విధంగా మా పర్వతరాజ వంశంలో ఆ పార్వతీదేవి సాక్షాత్తు ఆ దాక్షాయణి మళ్ళీ కూడా పార్వతిగా పర్వతరాజ పుత్రిగా జన్మించింది కాబట్టి పార్వతి అయినది. అలా జన్మించింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని కూడా మళ్ళీ పరమేశ్వరునికి ఇవ్వటమే సబబు, చెల్లుబాటు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరునికే సతీమణి అవ్వటం అనేది అది ధర్మం అని చెప్పేసి అప్పుడు మా హిమవంతుడు కూడా తెలియజేస్తూ ఈ విధంగా గోత్రనామాలు తెలియజేశాడు. కన్యావర్ణాలన్నీ అయిపోయినాయి.
అందుకు సమ్మతించేసి ఇప్పుడు స్వామివారికి వరపూజ జరుగుతున్నది. ఆ వరపూజ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మహాసంకల్పం ఉంటుంది. శ్రీ పూర్వోక్తేన విజయవిష్టాయాం సమతతో లీలా మహోత్సవపూర్వకం ప్రతివాహార్థం మమ గృహమాగతం దదాతి. తస్మిన్ వరో రాష్ట్రభృతసీతి యజుషోపవిశతి రాష్ట్రభృతస్యాచార్య సందేమాత్యోషం ఆపపాదాయ ప్రాహ ఆపపాదావనే నిరంతర్నాశయంతమే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవర్చస్య సారే నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణాయ జగద్దిలాయ సర్వాయ శంకరాయ నమో నమః. జమయో భవేద నమః శంకరాయ జమయస్కరాయ నమః శివాయ శివకరాయ నమస్తేస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. సోమాయ చారాయ నమస్తారాయ చారుణాయ నమః శంగాయ భగవతే నమః ఉగ్రాయ భీమాయ నమః అగ్రేవదాయ దూరేవదాయ నమః అంత్రే జహనీయతే నమః రక్షేభ్యో హరియేభ్యో నమస్కారాయ నమః శంభవే నమో భవే నమః శంకరాయ నమస్కారాయ నమః శివాయ శివకరాయ అగ్నోయో అప్సయ వోషదేవ రుద్ర విశ్వ భువన వివేద తస్మై రుద్రాయ నమః. ఏతే సహస్రవేదం బాయా మృత్యోర్మృత్యాయ హంతవే యజ్ఞస్య మాయా సర్వానవయామహే మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా రుద్ర మామినాంతకః ఏనాప్యాయస్వ నమః విష్ణవే మృత్యుర్మే పాయే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శివపాదుకేషు అభిషించ వస్త్రాధ్యాపణగంధపుష్పాక్షతానలంకృత్య. ఇప్పుడు కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేయాలి కాబట్టి వరపూజ జరిగింది. స్వామివారి యొక్క పాదాలు కడిగి కన్యాదానం చేయడం జరుగుతున్నది. భజంత్రీలు నమస్కరించి సమర్పించ పట్టుభోజనాలు శివాయ మహాది అష్టోత్తరం జపిత్వా మధువాదారతాయ నిభిన్నమిమంత్రియా మధువాదారతాయ దేవదుద్ధరంతి జింధవః మాతేన సందోరనే మదనక్తముదోజనే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన ఆదిమధ్యాంతరహితుడైన మధుమాగం అస్తు దోర్య ప్రదక్షిణం కృత్వా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన
ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ నడుపారడి కించలమ్మ కన్నులో నిండిన వెల్పుటమ్మల మనమ్మల నడయమ్మ అయినటువంటి అమ్మవారు ఇక్కడ భ్రమరాంబికాదేవిగా దివ్యలీలా వైభవ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ఇంతవరకు మధుపరకము అనే కార్యక్రమము కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఆనాడు హిమవంతుడు ఔషధీయుతమైన మధుపర్కాన్ని సమర్పణ చేసినాడట. అమ్మవారైతేనో ఆ పరమశివుడిని గూర్చి తన యొక్క సౌందర్యము పనికిరాదని గ్రహించిందట. మన్మథుణ్ణి దహించి వేసిన పిమ్మట అప్పుడు మేనకాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళిందట. అప్పుడు మేనకాదేవి అన్నది, ఎక్కడలేరె వెల్పులు సమీప్సిత దాతలు ముద్దుగూన నీవెక్కడ ఘోర వీర తపమెక్కడ ఈ పటు సాహసిక్యముల్ తక్కు శిరీష పుష్పమవధాన పరత్వమున విహగమెక్కిన నోర్చునో మధువ్రతం వెక్కిన నోర్చునో నిశ్చయింపుమా అని నివారించినప్పటికీ అమ్మవారు పరమశివుణ్ణి వివాహం చేసుకోవాలని భావించి ఆ పరమశివుడి గురించి ఎండాకాలములో పంచాగ్నుల మధ్య, చలికాలములో మంచు గడ్డల పైన, వర్షాకాలములో కంఠము దాకా నీళ్ళల్లో మునిగి తపస్సు చేసిందట. పరమశివుడు ఆమెను పరీక్షించడానికి బ్రహ్మచారిగా చేసి ఆమెను అనేక రకములుగా పరీక్షిస్తాడు. పరీక్షించిన పిమ్మట ఆ పరమశివుడే తనను గూర్చి తాను శంకరుని గురించి వంకర టింకర మాటలు మాట్లాడుతున్నాడని ఆ తెలియకత్తెలకు తెలుపగా పరమశివుడు తన యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని నిరూపిస్తాడు. స్మేరాననం చంద్రకళావతంసం. ఆ పరమశివుడు అమ్మవారు విశ్రాంతార్థము వచ్చినటువంటి ఆ పరమశివుడని తెలియక, ఏనును బ్రహ్మచారిని తరళేక్షణ, నేను కూడా బ్రహ్మచారిని, నన్ను వివాహం చేసుకుంటాడు. ఆ సమయంలో ఆ అమ్మవారు తిరస్కరించి ఆమె సప్తఋషులను అరుంధతి సహితంగా పంపిస్తాడు. రాయబార ఖడ్గమద సమాప్తమవుతుంది. మహోత్సవమైంది. ఇప్పుడు వస్త్రాల సమర్పణ జరుగుతున్నది. స్వామి అమ్మవార్లకు చక్కగా ఆ నూతన వస్త్రాలంకరణ. ఆనాడు హిమవంతుడు ఆ పట్టు పుట్టములు సమర్పణ చేసినాడు. మరి ఈనాడిక్కడ భక్తి ప్రపత్తుల మధ్య భక్తుల యొక్క భక్తి అనే బంగారముతో ఆ జరియంతు చేసినటువంటి పట్టు పుట్టములను సమర్పణ చేస్తున్నారు. అందరూ నమస్కరించుకోవాలి. ఆ బాలబలక ధారణం, ముఖ బాలబలక ధారణం అందరూ నమస్కరించుకోవాలి. శిరారోహ శోభయంతే ముఖం మమ ముఖం శోభయ భుజానం సంచమగంకరో. బాలబలక ధారణ కార్యక్రమం జరగబడుతూ ఉన్నది. అటు అమ్మవారు చర్యవారు చతుర్భువనాధీశ్వరుడు శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆది మధ్యాంతరహితుడైన పరమశివుడు ఈ శ్రీశైల క్షేత్రంలో మల్లికార్జున స్వామిగా, ఆ శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి అయిన అమ్మవారు ఇక్కడ భ్రమరాంబికగా ఆ బాలకలక ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నారు. విజయమిష్టాయాం స్వదతౌ లీలా కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆదౌ సకల విజయానందనార్థం మహాసంకల్పం శ్రీమదాదిదేవస్య భగవతః సచ్చిదానంద విగ్రహస్య పరబ్రహ్మణః సకల జగదుపాదాన భూత విరాట్ రూపాధిష్ఠిత సర్వసత్యలక్షణ ప్రపంచ కన్యాదానము చాలా గొప్పది. షోడశ మహాదానాన్ని యథాశక్తి జరిగింది. ఇక్కడ శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి నాటకేశ్వరము, బాలకార పంచధార, పంచారామాలు, ఆరావళి
పరమేశ్వరము శ్రీశైల మహాసంకల్పం ఉంటుంది. గౌతమ వశిష్ఠ విశ్వామిత్ర కశ్యప భరద్వాజ పర్వత నారద మాలఖిల్యాది ముని తపోవన సమాలంకృతే సకల నదే సంగమ గంగో తుంగ తరంగ మంగళ మహాసృగోపసురాదితే బ్రహ్మాదిష్టిత దేవతాయతనోపశోభితే సారంగాయన బాలంగ జంబుకే స్వరహో బిలగుప్త మల్లికార్జున బ్రహ్మేశ్వర సిద్ధేశ్వరాది దివ్య స్థానోపశోభితే లాముక వరాహ భీమ శంఖ చక్ర చంద్ర సూర్య భైరవ మల్లికా మృతరసాయ మహానంది విభూత్యాది దివ్య పుష్కరిణి సహస్ర పర్వతే చతుర్ద్వార వృషభ కేసర పన్నగ నారసింహ విలసద్ధ సాధక సమన్వితే భారతృడేంద్ర పాశానుమాలుక దివ్య జ్యోతి ప్రకాశితే శిలాదారు స్వరూప శివలింగ దేవతాంగితే త్రిపురా భ్రమరాష్టక మహాయోగిన్యాది యోగపీఠస్య ద్రాక్షాయణీ పరివృతే కదలీ వన విరాజితే పురుహూతానయమయాదాన వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాద్యష్ట లోక బాలక పరివృతే సకల సురాసుర కిన్నర కిం పురుష గరుడ గంధర్వ గణాధ్యాసితే త్రింశద్యోజన విస్తీర్ణస్య శ్రీశైలస్య యథోచిత ప్రవేశే శ్రీమల్లికార్జున పురాంబ త్రిపురాంతక నీలకంఠ దివ్య శ్రీకృతలింగ సన్నిధౌ బ్రహ్మ విష్ణురుద్రాఖ్య శ్రీకృత్రే మధ్యే దక్షిణావర్తగోవలయాకార పూర్వపీఠ పర్యంతం అస్యాః పాతాళ గంగాయాః పూర్వవాహిన్యాః పశ్చిమకోణే షట్కోణ మధ్యే శంఖతీర్థ చక్రతీర్థ నారసింహతీర్థ యమునా సరస్వతి భోగవతి నవనదీ సంగమే కూర్మాని స్థితాధారిత్యానంద శక్తి సహిత శేషాహి సప్తకుల పర్వతాధిష్ఠదిగ్గజోపరిష్ఠితస్య కమటకటకటపాటీన టుండుపమండోపతిమితి మంగళాది ఘోర జలజల సంఘ సంభ్రమ కల్లోల మల్లికా స్థాపిత మహాభయ సంకల్ప ముక్తాఫల నానార్థ విరాజితే వేలాంజిత జలమేఘనామలయ సర్వముద్ర చక్ర మధ్య మహామేరుగ దక్షిణ భాగే సర్వపర్వత సార్వభౌమ మందర మహామేరుగ దక్షిణ భాగే సర్వపర్వత సార్వభౌమ మందర మహామేరునగర శిఖర శిలాదర్శి పుత్ర పరమహామేతపో మహత్తురేణ సోమమయ పుత్రవో విశేషేణ చంద్రగుప్త నరసమపర్వతప్రదేజ్ఞా పుష్ప ప్రదానేన యుగ యుగ సహస్రేషు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాది త్రయస్త్రింశత్కోటి దేవతా సాన్నిధ్యేన విరాజతే శిఖరేశ్వర ఆటకేశ్వర ఘంటా సిద్ధేశ్వర ఘంటికా సిద్ధేశ్వర ఏకరాత్ర సిద్ధేశ్వర జల సిద్ధేశ్వర సారంగ సిద్ధేశ్వర కిన్నరేశ్వర పాప వినాశేశ్వర కోటి శంకరేశ్వర కోటిలింగాదీనాం సరస్వతి భోగవతి మనోహర గంగాదీనాం మల్లికాగుండ మనోహర గుండ సరస్వతి గుండ సూర్యగుండ చంద్రగుండ శంఖగుండ చక్రగుండ లావుకగుండ వరాహగుండ ప్రియాగగుండ భీమగుండ బ్రహ్మగుండ విష్ణుగుండ రుద్రగుండ విభూతిగుండాది ముఖ్యగుండాదీనాం రుద్రపాద పితృపర్వత యమకోణాక్షేవణ సమేత పాతాళగంగాంతరశిలాలిఖితో భయకులాలంకృతదుర్వాటికా భవన మధ్యే సురగరుడోరగ కిన్నెర కిం పురుషాప్సరో సంపదే సంపాదిత వేణు వీణాకృణ గీతానాద ప్రబంధ సుస్రవధర గీత విశ్రుతవన బిల్వవన శృంగారవన వదరేవన కలేవన కరవేరవన కర్ణికారవనాది బహుదివ్యవనానాం భృగునారదాది స్థానానాం ఉభయతార నక్షత్రతాళ చంద్రతాళ సూర్యతాళాది శ్రీశైల శిఖర శాఖాదీనాం అదృశ్యాదృశ్యవస్య చమత్కారవరకాయ ప్రవేశయ స్తంభాగ్ని స్తంభ జల స్తంభ ఖడ్గ స్తంభాంజనాది దివ్య ఔషధీనాం సాధకదరా ప్రచ్ఛన్న విశల్యకరణి సౌవర్ణకరణి సంధానకరణి సంజీవకరణ్యాది దివ్య మూలికాదీనాం నారసింహబిల చేడికాబిల చేడికాబిల పన్నగబిల భైరవబిల వృషభబిల ఖేజరబిల పాదాళవిరాది సమస్త బిలాదీనాం కల్పతరు కామధేను చింతామణి స్పర్శవేది హేమరజనకాష్ట జ్యోతిసిద్ధరసాదీనాం శతకోటి దివ్యలింగ అష్టకోటి ఆకాశలింగ కోటి స్వయంభూలింగాదీనాం అర్ధనారీ ప్రవరా పరమేశ్వరే ముఖ్య శతకోటి మహాశక్తి స్థానానాం అరుణోదయ తపనోదయ సంగమమాధ్యాత్మిక సాయంకాల అర్ధరాత్ర షట్కాల శివ పూజా ఫలాదీనాం శాకాహార పుష్పోపవాస వర్షోపవాస అయనోపవాస మాసోపవాస భక్షోపవాస ఫలాదీనాం
నందీశ్వర భృంగేశ్వర చండీశ్వర వీరభద్రేశ్వర అష్టదిక్పాలక శ్రీగిరీశ్వర శ్రీధారే శ్రీమత్పర్వత పూర్వద్వార త్రిపురాంతక దక్షిణ ద్వార జ్యోతిసిద్ధవట ద్వార లౌకికదేవాల బ్రహ్మేశ్వర పరద్వార నామేశ్వర చతుర్ద్వారోపద్వార నిషదహేమగుణ విద్యాజనానాం దక్షిణ దిగ్భాగే మలయాచల చోత్తర దిగ్భాగే బ్రహ్మగిరి విష్ణుగిరి రుద్రగిరి గిరిత్రయ మధ్యే దక్షిణావృతగోళయాకార పుణ్యక్షేత్రే శ్రీశైల మహాక్షేత్రే కళ్యాణ మండపే గంగా పరమరాంబా సమేత మల్లికార్జున స్వామి సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారే చాంద్రమానేన శోభకృతనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శ్రీతో మాఘమాసే కృష్ణపక్షే చతుర్దశ్యాం మాతరః భృగువాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకర్ణే మంగళవిశేషాయాం శుభపదౌ అస్తేజమానస్య సర్వేషాం భక్తానాం ధర్మార్థకామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం అస్తేజమానస్య దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తీర్య సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాజే సహస్రావసానే ఏకైక దినామకృతక్రమేణ సురదాస్యవకరజన్మకాలే సదాశివలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం చంద్రమండలపర్యంతం సహస్రావసానే ఏకైకైవాకృతక్రమేణ అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. శతగవ్యోజమానేన ఏకైకౌమాపురటకమేణ సర్వరాస్యపగర్ణకాలే సదా శబలకైర్మాహిత్యర్థం పరస్య సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య ప్రాప్త్యర్థం కారణాగమోక్త ప్రకారేణ చోక్తమార్గేణ సహిరణ్యోత సహిరణ్యోదకన్యాదానమహంకరిష్యే. ఓం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్హృతాం దాస్యామి సంభవేదిభ్యం శబలోకే చికీర్షయా. కన్యే మమాకృతో భూయాత్ కన్యే మే దేవపార్శ్వయోః కన్యే మే సర్వతో భూయాత్ స్వర్గానాం మోక్షమాప్నుయాత్. విశ్వంభర సర్వభూత సాక్షిణ్య సర్వదేవతా భ్రమరాంబాం ప్రదాస్యామి భక్తానాం తారణాయ వై భ్రమరాంబానుసారం కృతాం సాధ్యేం సుశీలాయ సుధీమదే ప్రయోహం ప్రేచ్ఛామి సర్వకామాంత సిద్ధయే. చతుస్సాగరపర్యంతం బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఆనందజనాకాశపరమాసుదేవగోత్రోద్భవస్య త్రికూటపర్వతరాజపరమణోరత్రే. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఆనందజనాకాశపరమాసుదేవగోత్రోద్భవస్య గంధమాధరపర్వతరాజపరమణః పౌత్రే. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఆనందజనాకాశపరమాసుదేవగోత్రోద్భవస్య హిమవత్పర్వతరాజపరమణః పుత్రే. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఆనందజనాకాశపరమాసుదేవగోత్రోద్భవే అఖిలభువనాధీశ్వరీం శ్రీం భ్రమరాంబాదేవీనామ్నీం కన్యాం. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. గోత్రోద్భవస్య శివధర్మణోరత్రే. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. గోత్రోద్భవస్య సదాశివశర్మణః పౌత్రాయ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు.
श्रीयामरभरानन्दगोत्रोद्भवस्य माहेश्वरशर्मणपुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु श्रीयामरभरानन्दगोत्रोद्भवाय श्रीमद्खिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय श्रीमश्रीशैलक्षेत्रवासाय श्रीमल्लिकार्जुनस्वामी शर्मदेवाय तुभ्यं प्रजासात्मकमभ्या प्रतिपादयामि स्वस्ति ओम देवश्चित्ता सवितप्रसवे भजन्द्रेलो बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां राजात्वा वरुणोदय दक्षिणे ग्रयम् देवश्चित्ता सवितप्रसवे बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां दक्षिणे प्रजापतये कन्या तेनामृतमस्य वयोधात्रे मयोमध्यमस्तु प्रतिग्रहीते हरिरङ्गस्मादात् कामः कामाय कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामेन प्रतिगृह्णामि कामैदत्ते कामदक्षिणा ततो दाता धर्मार्थकामे हृदयैषारादेवतादेवेश्वरौ पुष्पाय सगोढजनकां सम्पूज्य नानाविध परिमलौतष्पाणोपयामि धूपमाग्रापयामि देवं दर्शयामि पूर्णं ददाति संयोगानिदे कथा ब्रह्मणोदयकलहे राजनाम श्रद्धा पार्वती महादेव భక్తులందరూ కూడా గమనించండి. కళ్యాణంలో ప్రధాన అంశం సగూఢ జీరక ధారణ, సుముహూర్తం. జీలకర్ర బెల్లం ధారణ చేస్తున్నారు. అత్యంత విశేషమైనటువంటి సుముహూర్త కాలంలో అందరూ కూడా స్వామివారిని వీక్షిస్తూ నమస్కరించుకోండి. ఓం ధ్రువంతే పార్వతీ పదయే హర హర మహాదేవ. బ్రహ్మ మల్లికార్జున స్వామికి, బ్రహ్మ మల్లికార్జున స్వామికి, బ్రహ్మ మల్లికార్జున స్వామికి. పార్వతీ పదయే హర హర మహాదేవ. హర మంగళాష్టకాన్ పఠేత్. ఓం శ్రీమన్మోదకదంతవాసవరదోమస్తైశ్చతుర్భిర్యతో భక్తానామఖిలేష్టకార్యవలధ శ్రీసిద్ధివిఘ్నేశ్వరः శుద్ధస్మనిభ ప్రసన్నమదన కృష్ణాజనాలంకృతో గౌరీగర్భసముద్భవస్య భవతాం గృహ్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన భూదేశ పరమేశ్వర పశుపతిర్భూతి ప్రియశంకరః కరుణైకనిధి కళానిధికళామునిర్ఘ్నాంబోనిధిః వామాంగే హిమవద్గిరీశ్వరసుతా గంగాకపర్దేశ్వరः
कल्याणोत्सवतत्परस्तभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान ईशार्धाङ्गनिवासने पशुपतेरानन्दसंवर्धने कल्याणे गिरिनायकप्रियसुधा गौरी भवानी शिव श्रीपञ्चाक्षरमन्त्रपाठनिरतकात्यायने पावने शैवानन्दमया कृतस्थभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीमज्जन्महामनेश्वरुता मन्दाकिने पावने गौरी वल्लभमस्तकोद्भवजराजूटान्तरङ्गस्थिता पुण्यात्मा भवया भात्रपदगा भागीरथी गौतमे सा गंगा परमादरेण भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीकण्ठाननेत्रसम्भवलहत्कोपप्रतापोद्भवः शूरस्तामसदक्षयज्ञमये नित्यच्युदक्षं धरान् शौर्येणावृतदिव्यास्त्रविजय श्रीवीरभद्रेश्वरः कल्याणोत्सवतत्परस्तभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान हेरानिस्वरभोजिताङ्घ्रिगुलोऽस्य कार्तिकेयाह्वयः सूरस्तामसदानवाळमनोद्येन प्रदावो महान् श्रीगौरी हृदयाननां भुजलकारानन्दसंवर्धितः स्कन्दसुन्दरषण्मुखस्थभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान अलङ्कृतेम विद्युत्कल्याणसन्धायने सीतां धृतराजराजवपन्नन्देशनन्देश्वरः वीणावाद्यविशारदः पशुपतिर्गम्भीरकण्ठस्वरः कल्याणोत्सवतत्परस्तभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान दिग्वासोत्सृतैत्यक्षवृतैः सिद्धैः सदा सेवितः सर्वज्ञौ चतकार्यकाणवशा ज्ञानप्रसन्नाननः क्षेत्रे सच्चितेन्द्रियाणवरोपरियोगेश्वरो भैरवः कल्याणोत्सवतत्परस्तभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान किञ्चित्किञ्चिदवामपादरचनां मञ्जेरमञ्जेरिणां चञ्जत्काञ्जतकिङ्गणे जनहद्रावासंवत्करम् काञ्चीताण्डवकण्डनाच्युतकुटोदण्डोज्ज्वलङ्कुकुण्डलम् चण्डेरट्टचण्डिका पुरवरः संवत्सरं ताण्डवं कल्याणोत्सवतत्परस्तभवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान सहस्राणां निजगुरुदेवत्यानां पाकशासनयमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधिष्ठाङ्गयोगनिरतैः वसिष्ठवालकिल्य विश्वामित्र दक्ष कात्यायन कौण्डिन्य गौतमाङ्गिर सपराशर्य व्यास वाल्मीक सुख सौनक भरद्वाज सनक सनन्दन सनत्कुमार सनत् सुजात कपिल दधीच सानन्द नारदादि मुख्यमुनीनां ब्रह्मणश्चतुर्मुखानां परमेश्वरस्य पञ्चमुखानां कुमारस्वामिनः षण्मुखानां सप्तद्वीपानां अष्टभूतानां नवब्रह्मणानां दशयोगेश्वराणां एकादशरुद्राणां द्वादशादित्यानां त्रयोदशमुनीनां चतुर्दशभुवनानां पञ्चादशाधिपानां षोडशकलानां गोकर्ण गजकर्ण जयकर्ण जदुकर्ण शूलकर्ण घण्टाकर्ण अष्टादशप्रमथगणानां ज्योतिषशास्त्रदेकाणवांशद्वादशांशत्रिंशदशांशकानां निरन्तरमृगुरास्य सर्वे ग्रहाः शुभनक्षत्राः शुभ एकादशमुहूर्तो भवतु सर्वं पार्वतीपतये हर हर महादेव विषयमेष्टायां सुपततु अस्य श्रीमन्महादेवदेवेश्वरस्य श्रीशैलक्षेत्रमातस्य गङ्गाप्रभराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामिदेवतामन्दिरस्य गङ्गाप्रभराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामिदेवतापरेत्यर्थं लीलापाणिग्रहणमहोत्सवाङ्गत्वेनादौ सकलजगदान्दगणार्थं माङ्गल्यगौरी पूजां च करिष्ये
ఓం గౌరీ విమాయ చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూవతే సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ మాంగళ్య గౌరీదాభ్యో నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానః పూర్వామృతమధ్యామస్తినాథ ప్రబోధినే యం దేవీముపక్వయే శ్రీర్మా దేవీ దుహదాం ప్రాకారామార్త్రాంచలంతే తృప్తాన్ తర్పయంతే మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసాజ్వలంతే శ్రియం లోకే దేవదుష్టాముదారాం పద్మినీమేం శరణమహం ప్రపద్యే సుధర్మేణ సదాం తాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసాన దంతు మాయాంతరాయాశ్చ వాక్యా లక్ష్మీ ఉపైతమాం దేవ సఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ దుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తివృద్ధిం దదాతు మే పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహో భూతిమధువృద్ధిం చ సర్వాణ్యన్నత మే గృహాత్ తద్వారాన్ దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాంకరీషిణే ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం మమాకోజం వాచः సత్యమసేమహే రూపమన్నస్య మహిష్టే శ్రేయదాయశః కర్దమేన ప్రజా భూతామయ సంభవ కర్దమా వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలిని ఆపసృజంత శక్తాని చక్లేతవ సమే గృహే దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ఆర్ద్రాం పుష్కరణీం పుష్టిం సింగళాం హేమమాలినీం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ ఆర్ద్రాం యఃకరణీం యష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ మావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోషాన్ విందేయం పురుషానః యస్య ప్రియతో భూత్వా జుహుయాదాద్యమన్వహో పంచదశర్చంచ శ్రీకామస్సదతంచ వేద మాంగళ్యదేవత మాంగళ్యదాభ్యర్మ స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధాచపర్యం సమర్పయామి అభివస్త్రార్థం అక్షతాం సమర్పయామి యజ్ఞోపేదార్థం అక్షతాం సమర్పయామి గంధద్వారామితి గంధం సమర్పయామి సుమంగళీర్యం మధుర్వాగం నమే దవశ్చదాస్వేదత్వాదాస్త్రముపరేదనా హరిద్రా కుంకుమచూర్ణాన్ని సమర్పయామి పుష్పై పూజయామి ఓం భవస్య దేవస్య పత్యై నమః ఓం సర్వస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం ఈశానస్య దేవస్య పత్యై నమః ఓం బృహదే దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం భీమస్య దేవస్య పత్న్యై నమః ఓం మహదో దేవస్య పత్న్యై నమః పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి దీపం దర్శయామి ధూపదీపాన్ని సమర్పయామి నైవేద్యం భర్గోదేవ శందిగానం ప్రచోదయాత్ వర్తం వా సత్యమృత సమృతో మాంగళ్యదాపి చిత్రాన్నం నైవేద్యం ఓం ప్రణాయ స్వాహ ఓం మనాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం మదానాయ స్వాహ ఓం సమనాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి ఉత్తరాభోజం సమర్పయామి హస్తో వృక్షాయ పాదో వృక్షాయ శుద్ధాచమనే సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి నీరాజనం భజంత్రీలు సంరాజం చ విరాజం చ శ్రీర్యాజనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే దయామాసగం సృజామసి పూరారంభ నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనాన్నం శుద్ధాచమనే నమ పార్వతీ మహాదేవ భక్తులందరూ కూడా నమస్కరించుకోండి. మాంగళ్య ధారణ జరుగుతున్నది. అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఈ శుభ సమయాన్ని వీక్షించి సర్వమంగళప్రదమై సుఖశాంతులు భోగభాగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు ఆ పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదురుగాక. ఓం మాంగళ్యం తంతురాయేణ
मांगल्यं जगद्देवनेतना कंठे बध्नानुपगे संजीव शरदां शतं मांगल्यधारण मुहूर्तस्वभमुहूर्तस्तु नमः पार्वती पते हर महादेव। भ्रवरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी के नमः पार्वती पते हर महादेव। या భక్తులందరూ కూర్చోవాలి, వెనక వారు కూడా వీక్ష प्रमोदानन्दः मुष्कयोनितत्वदः सत्यमकामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनस्सश्चित्तमाकोदिं वाचः सत्यमसेमहे सोनानो रूपमन्नस्यास्त्रे श्रीरामये यथाहमस्यात्पत्यस्त्रे पुमानो यथा स्त्रे तृप्यदविभूषप्रिये प्रिया एवं भगस्य द्रव्याणि यज्ञस्य काम्यप्रियः पशवो मे कामः समृद्ध्यता यशो यज्ञस्य दक्षिणा प्रजा मे कामः समृद्ध्यता पशवो मे कामः समृद्ध्यता यज्ञो मे कामः समृद्ध्यताम् तूष्णीं चतुर्थं श्रियो मे कामः समृद्ध्यताम् मे कामः समृद्ध्यता ओम निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम हिरण्यलिंगाय नमः ओम सुवर्णाय नमः ओम सुवर्णलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः ओम
ఆదిత్యలింగాయ నమః పరమాయ నమః ఓం భవలింగాయ నమః సూర్యస్య సర్వలింగస్థాపయతి పాడిమంత్రం పవిత్రం అక్షతారోపణం సమర్పయామి. ఓం యజ్ఞ విశ్వే విశ్వరేకదేవైర్వర్ణావంతం ఉదయస్యేదయోనిన్నో యజమానాయ సాధు బ్రహ్మగంధిం వద్వా పూజాంజలిష్యే. దేవస్థానం వారు సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పరమేశ్వరుని యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి దివ్య పట్టు వస్త్రములు సమర్పణ చేస్తూ తన యొక్క భక్తిని కూడా చాటుకుంటూ ఈ కళ్యాణోత్సవంలో సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కూడా హాజరై ఈ కళ్యాణోత్సవం విజయవంతం చేస్తున్నారు. ఓం యవం అవాదిరతమనుదాని విశ్వరుణేన మిత్రావరుణాససేధే గణేనియం మధోరిమాగో సమేరవస్యదా సౌభాగ్యమస్యేదత్తాయాదాస్తం విపరేతనా. ఇంకొకటి మరొక వస్త్రాలు. ఎంతోమంది భక్తులు అలాగే పరమ భక్తులు జడ్జి గారు నూతన పట్టు వస్త్ర సమర్పణ కూడా చేసి ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వాళ్ళ సంపూర్ణ కటాక్షము ఆయురారోగ్యైశ్వర్యములు లభించుగాక. ఓం ఇవం వస్త్రాణివసాదేవో నక్షత్రమందవో సర్గాః అవాతిర్మందానుస్వార్థమిత్రావణాసచేధే. ఎంతోమంది భక్తులు స్వామివార్లకు పట్టు వస్త్ర సమర్పణ చేశారు. వారందరికి కూడా స్వామివార్ల ఆశీస్సులు. తదితర దేవాలయాల వారు ఆ స్వామివార్ల తరపున ఈ కళ్యాణోత్సవానికి కాళహస్తి, కాణిపాకము, ద్వారకా, తిరుమల ఈ దేవస్థానం వారు కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవం సందర్భంగా సాక్షాత్ స్వామివార్ల తరపున సమర్పించడం జరిగింది. పార్వతీ మనే హర హర మహాదేవ. మొట్టమొదటిసారిగా మధుపర్క సమర్పణతో ఆ ప్రభుత్వం వారిచ్చిన పట్టు వస్త్రములు కూడా సమర్పింపబడినవి. అనేక రాజలాంఛనాలతోటి మన దేవాలయాలను, ప్రముఖ దేవాలయాల నుండి కూడా సమర్పించినటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం పట్టు వస్త్ర సమర్పణ కూడా జరపబడి ఈ కళ్యాణోత్సవం సంపూర్ణవంతమై అందరి యొక్క సమక్షంలో జరపబడి మరి ద్వారకా, తిరుమల, కాణిపాకము, విజయవాడ, కాళహస్తి ఈ దేవస్థానాల నుంచి కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పట్టు వస్త్ర సమర్పణ చేస్తూ అలాగే ప్రభుత్వం వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నది కాబట్టి కళ్యాణోత్సవం ప్రభుత్వం వారి తరపు నుంచి కూడా మొట్టమొదట మధుపర్క సమర్పణ చేసింది ప్రభుత్వం వారి వస్త్రాలు. అనంతరం చివరగా టీటీడీ దేవస్థానం వారి తరపు నుంచి చేసిన స్వామివార్ల వస్త్రాలు ఎప్పటి నుంచో ఒక సాంప్రదాయంగా సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి
ఆ పరమేశ్వరుడికి భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వాళ్ళకి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో బహుకరించారు, సమర్పించారని చెప్పేసి ఇందు మూలంగా పట్టు వస్త్ర సమర్పణ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క మంత్రపుష్పం ఆశీర్వచన కార్యక్రమం తిలకించండి. ఓం హిరణ్యపాత్రం రాజాయ ప్రసఖ్యాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాదో కుబేరాయ వై శ్రవణాయ రాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయో ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురో నమః. అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమింద్రస్త్వదో రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతే ఈశానः సర్వవిద్యానామీశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదా శివో. ప్రభరాంబా సమేత మల్లికార్జున స్వామినే నమః. తవ పాదారవందయోః సువర్ణదివ్యమంద పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అందరూ మనస స్వామివారి పాదాలకి మీ యొక్క మంత్రపుష్పం మనస్సుతో సమర్పించుకోండి. మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. నమస్కారం సమర్పయామి. ఛత్రం ధారయామి. ఝామరం వేజయామి. ఓం సోమో మాయేదస్య రాజ్యమాదత్తే రాజాసంరాజ్యో వాసో మే నయజతే దేవసుమానేతాని హవేదూషి భవంతే తావంతో దేవానాగో సమాస్మై సమాన్ ప్రయచ్చంతే పునః సుమంతే రాజ్యాయ దేవసో రాజా భవతి భోగో అస్తు. ద్రవ్యామి నృత్యం దర్శయామి. గీతం ద్రావ్యామి. అశ్వానారోహమే గజానరం రథాందోళికానామామి. రాజోపచార శక్యోపచార భక్త్యోపచార పూజాం సమర్పయామి. స్మృత్యాది నామాఖ్యాతవ పూజా క్రియాదృశో న్యూనం సంపూర్ణతాం సత్యో వందే మహేశ్వర. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర. యత్పూజితం మయా దేవ ప్రపూర్ణం దదస్మే. అనయా ధ్యానావాహన షోడశోపచార పూజా అవసరమే చ భగవాన్ సర్వాత్మక శ్రీ గంగా భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున స్వామి సుప్రీత సుప్రసన్న వరద భవతు. సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. నమ పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ. భక్తాగ్రగణ్యులకు మనవి. అత్యంత వైభవోపేతంగా శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో వెలసిన సాక్షాత్తు జ్యోతిర్లింగ స్వరూపములో ఉన్న శ్రీమన్మహాలింగ చక్రవర్తి శ్రీ పర్వతరాజ స్వయంభూ శ్రీమన్మహాలింగ చక్రవర్తి మల్లికార్జున స్వామిగా భ్రమరాంబికాదేవిగా వెలసిన ఈ సుక్షేత్రంలో కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం లింగోద్భవ సమయము తరువాత అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగింది. అంతకుముందు పాగాలంకరణ కార్యక్రమం, అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్వామివారు అమ్మవారు ఇరువురు కూడా లౌకికాచారపరంగా వధూవరులై దివ్యలీలా వైభవ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం. వారు ఆది దంపతులు. వారి కళ్యాణం లోక కళ్యాణం, వారి కళ్యాణం సమస్త విశ్వ కళ్యాణంగా భావించి ఈనాడు శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శోభకృతనామ సంవత్సర మహాశివరాత్రి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుపబడింది. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితః సజ్జనాః సంతు నిర్భయం. సమయానికి వర్షాలు పడతాయి, కరువు కాటకాలు రావు, సజ్జనులందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉంటారు. కనుక శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన పరమశివుడు శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి ఆ అమ్మవారు ఇక్కడ అమ్మలగన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ, సురారులమ్మ, కడుపారడి పుచ్చినయమ్మ, తన్ను లోనమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడియమ్మ, దుర్గ మాయమ్మ కృపాబ్ది ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. అలాంటి అమ్మవారు ఇక్కడ భ్రమరాంబికగా అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో విశాలాక్షి, మీనాక్షి, కామాక్షి, సింహిక, శంకరి, కుబ్జిక, మహాలక్ష్మి, మహాదేవి, మహాకాళి,
పార్వతీ సుప్రభా భ్రమరాంబిక. భ్రమరాంబికగా వెలసినటువంటి సుక్షేత్రం ఇది. ఇలాంటి దివ్యక్షేత్రంలో మీరందరూ కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని పునీతులైనారు. అదేవిధంగా లోకమంతటా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు దేశమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామి అమ్మవార్లను సంప్రార్థన చేస్తూ శాస్త్రోక్తంగా వేదోక్తంగా ఈ కార్యక్రమం జరపబడిందని భక్తాగ్రగణ్యులందరికీ కూడా వినతి చేసుకుంటూ ఉన్నాం. నమ శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్ట వపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్ర కన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. దక్షిణ కైలాస మహాక్షేత్రంలో ఈరోజు మహాశివరాత్రి పర్వదినం అత్యంత ఉత్సాహంగా అత్యంత రమణీయంగా భక్తజనుల యొక్క మధ్యలో ఆనంద తరంగితంగా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఈ లీలా కళ్యాణంలో పాల్గొన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వామివారి యొక్క దివ్యానుగ్రహ ప్రసాదము లభించుగాక. రెండోది ఏమిటయ్యా అంటే ఈ కళ్యాణాన్ని ఇదే విధంగా పాగాలంకరణ అదేవిధంగా లింగోద్భవ కాలాన్ని ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా దేవస్థానం వారు అత్యద్భుతంగా దగ్గర ఉండి ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా నిర్వహించారు. కాబట్టి ప్రజల సమక్షాన మీ అందరి సమక్షాన దేవస్థానము యొక్క సిబ్బందికి కార్యనిర్వహణాధికారి గారికి అదేవిధంగా పాలక మండలి సభ్యులు అధ్యక్షుల వారికి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతా మందారాలు సమర్పిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంలో నిన్ను సేవించినంగల్గు మానవులకున్ వీటి వధూటి ఘటి రణటి హారిపటి సువర్ణమకుటి ప్రచ్చోటికా పేటికల్ కనదమ్నాయ మహాతురంగ శివలింగ నీలకంఠేశ్వర. ఇంతవరకు కూడా ఓపిక బట్టి సంయమనం పాటిస్తూ ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని విజయవంతం చేశారు. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్ల పరిపూర్ణ ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. మరికొంత సమయం ఓపిక పట్టేసి అందరికీ అక్షతలు ఇవ్వబడతాయి. వరుస క్రమంలో రావాల్సి వస్తుంది. ఎవ్వరూ తొందరపడవద్దు. ఆశీర్వచన కార్యక్రమంతో ఈ అక్షతలు ఇవ్వడంతో ఈ కళ్యాణోత్సవం ముగింపు పలుకుదాం. ఓం నమ శివాయ. ఆశీర్వచనం. ఆయుత్సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాన్ సంభార్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతమగ్గుస్తభన్నభితమన్నో రోచనో రోచమానశ్చోభనశ్చోభమానః కళ్యాణః శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. భ్రమరాంబాసమేత మల్లికార్జున స్వామి అనుగ్రహ ప్రసాదే రాజేంద్రార్గవంశాభివృద్ధిరస్తు. సర్వేషాం భక్తానాం శివానుగ్రహ ప్రాప్తి సత్తు. శివజ్ఞాన సిద్ధిరస్తు. ధనకనక వస్తువాన సిద్ధిరస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ధార్మికో భవతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. నమ పార్వతీపదే. హర హర మహాదేవ. స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా
వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైదాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.